Hello my dear students. In the last class we will discuss increasing and decreasing functions. So in this video let us discuss the important problems for 3 marks. This is the very important class because in this class we will discuss important problems for 3 marks. And the problem number 1 is that problem is appeared in March 14 for 3 marks and also March 20. In March 20 the same problem is appeared for 2 marks. So the problem is find the intervals. Find the intervals means we want to calculate the intervals in which the function f of x is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing. Second one, strictly decreasing. So in this problem we want to calculate the intervals. First, take the given equation. That is the given equation. Given equation is f of x. Given that f of x and that f of x is equal to x square minus 4x plus 6. X square minus 4x plus 6. Sir, what is the condition for strictly increasing? And what is the condition for strictly decreasing? For a function which is strictly increasing, their single derivative is greater than 0. And for strictly decreasing, their single derivative is less than 0. So we want the derivative of the function. So differentiate with respect to x. The derivative of f of x is f dash of x. F dash of x is equal to the derivative of x square is 2x minus the derivative of 4 into x. 4 is a constant. The derivative of x with respect to x is 1. So 4 into 1 is 4. This is the derivative of the function. First, consider a. For strictly increasing. This is the symbol of increasing. For strictly increasing, the condition is f dash of x must be greater than 0. Sir, what is f dash of x? What is f dash of x? Here f dash of x is 2x minus 4. F dash of x is 2x minus 4 which is greater than 0. So that value can be written as 2x is greater than, take minus 4 to the right hand side, it becomes a plus 4. 2 1s are 2 2s are. So we get x is greater than. For strictly increasing, x is greater than 2. Sir, how to write the intervals? We know very well about the concepts of interval, that is minus infinity comma plus infinity. This is that represents the set of our real numbers. Okay, here they are given x is greater than 2. Instead of x is greater than 2 is nothing but x is the greater value and 2 is the least value. So in the interval left hand side always write the smallest number. Here x greater than 2 is the smallest number, x is the greater number. So that interval can be written as x belongs to. Write the smallest number is 2 comma. X greater than 2 is the least number, x is the greatest number. We don't know the value of x because x is greatest. So among minus infinity and plus infinity, which is the greatest one? Greatest is the plus infinity.
So in the right hand side, we have to write the plus infinity. This is the interval. So in that interval, the given function is strictly increasing. And then for the second one, we want the interval for strictly decreasing. So for strictly decreasing. What is the condition for strictly decreasing? For strictly decreasing, f dash of x is less than 0. F dash of x is less than 0. Sir, what is f dash of x? Here the f dash of x is 2x minus 4. 2x minus 4 is less than 0. And then take 4 to the right hand side, it becomes 2x, which is less than 4. 2 1s are 2 2s are. So x is less than 2, and write the intervals. That is x belongs to. Here x is the smallest value and 2 is the biggest value. In the interval, left hand side always write the smallest value, right hand side always write the biggest value. So in both the condition, 2 is the greatest value, so right hand side write the 2. Left hand side x is there. X is the smallest value. Among minus infinity to plus infinity, which is the least value? Minus infinity. So in the place of x, we have to write minus infinity. So in the interval minus infinity comma 2, the function is strictly decreasing. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. This is the simple concept. Okay, next problem is appear in June 16, and the problem is find the interval in which the function f of x is equal to 2x square minus 3x is strictly increasing, and second one strictly decreasing. So that problem is appeared in June 2016 for 3 marks. First, we take the given function, that is given that f of x, the value of f of x is equal to 2x square minus 3x. They are given. So next, differentiate the function with respect to what? X. Differentiate with respect to x. Write the derivative. The derivative of f dash of f of x with respect to x is f dash of x is equal to, the derivative of x square is 2x. 2x into 2 is 4x. 4x minus the derivative of 3x is 3. So derivative calculate ಮಾಡಾಗಿದೆ. Interval ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So let us take the first one for strictly increasing. What is the condition for strictly increasing? The derivative, that is f dash of x, is greater than 0. So substitute the values. 4x minus 3 is greater than 0, and then 4x is greater than, take minus 3 to the right hand side, it becomes plus 3. That is 4x greater than 3, and then we have to simplify for x. X is greater than 4 na right side ge ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is 3 divided by 4. X is greater than 3 divided by 4, and write the intervals, that is x belongs to. Here the greatest value is x. We don't know the greatest value, so x ke naven bariತೀವಿ plus infinity, and then least value is 3 divided by 4. The least value is 3 divided by 4, and we put the open interval. Sir, why in all the problems we have to write the open interval? ಯಾಕೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ಬರೀಬಾರದು, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second one for strictly decreasing. What is the condition for strictly decreasing? The single derivative, that is f dash of x, is less than 0. F dash of x is less than 0. So f dash of x ಅಂತಂದ್ರೆ 4x minus 3 is less than 0.
So 4x is less than 3. What is the simplified for x? X is less than 3 divided by 4. And write the interval. That is x belongs to. The greatest value is 3 by 4. So 3 divided by 4 na right side ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Least value x ಅಂತ ಇದೆ. Least value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? So minus infinity ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ minus infinity, 3 by 4 ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And then 3 by 4, plus infinity ಅಲ್ಲಿ ಅದು increasing ಆಗಿರುತ್ತೆ. Let's complete the problem number second one. And very easy concept. Similarly, next problem. Same problem. Find the intervals in which the function f of x is equal to x square plus 2x minus 5 is strictly increasing or strictly decreasing. So, let us take the given equation. The given equation is given that f of x is equal to x square plus 2x minus 5. So differentiate the problem with respect to what? X. So the derivative of f of x with respect to x is f dash of x. F dash of x is equal to x square ಗೆ derivative ಬರೀತೀರಾ 2x ಬರುತ್ತೆ, plus 2x ಗೆ derivative ಬರೀತೀರಾ 2 ಬರುತ್ತೆ, minus 5 ಗೆ derivative 0 ಆಗುತ್ತೆ. And then let us take the first one, that is for strictly increasing. For strictly increasing. So what is the condition for strictly increasing? F dash of x is greater than 0. What is f dash of x? That is 2x plus 2, which is greater than 0. And then simplify 2x greater than plus 2 na right side it becomes minus 2. 2 are cancelled. Then x is greater than minus 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So x is greater than minus 1 ಅಂದ್ರೆ interval form ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x belongs to least value is minus 1. So minus 1 comma highest value x ಅಂತ ಇದೆ. highest value ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ plus infinity ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿ interval ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? open interval. minus 1 comma plus infinity ಆ interval ಅಲ್ಲಿ given function increasing ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next b, second one. For strictly decreasing. F dash of x na ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the condition is f dash of x is less than 0. What is f dash of x? F dash of x is nothing but 2x plus 2. 2x plus 2 is less than 0. And then 2x is less than minus 2. Here 2 are cancelled. So x is less than minus 1. X is less than minus 1 and write the intervals. That is x belongs to highest value minus 1 ಇದೆ. So right side ಅಲ್ಲಿ minus 1 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And then left side x ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ least value ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? minus infinity ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಆ interval ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ strictly decreasing ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4th one. Find the intervals in which the function f of x is equal to 10 minus 6x minus 2x square. 10 minus 6x minus 2x square is strictly increasing, b strictly decreasing. So as usual, first take the given equation. Given equation ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. 10 minus 6x, the derivative 6x minus 2x square. Write the derivative. 10 ಗೆ derivative 0 minus 6x ಗೆ 6 minus 2 ನಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ x square ಗೆ 2x 2 into 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 4x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. minus x minus 4x. First strictly increasing f dash of x greater than 0.
minus 4, sorry, minus 6 minus 4x is greater than 0. So 4x na right side ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ minus 6 greater than 4x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 2s are 2 3s are. So minus 3 divided by 2, minus 3 divided by 2 is greater than x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? x belongs to maximum value minus 3 by 2. So minus 3 by 2 ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ minus infinity and open it. Similarly, strictly decreasing ಅಂತಂದ್ರೆ f dash of x less than 0. So f dash of x ಅಂತಂದ್ರೆ minus 6 minus 4x is less than 0. So minus 6 less than 4x, 2 ಇಂದ 2 1s are 2 2s are, ಅದೇ ತರ 2 3s are. So minus 3 divided by 2 less than x. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x belongs to highest value x ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. least value minus 3 by 2 ಇದೆ, so minus 3 divided by this is the interval. Next problem number 5th one. Find the intervals in which the function f of x is equal to 6 minus 9x minus x square. 6 minus 9x minus x square is strictly increasing. Second one strictly decreasing. So as usual first ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ given problem ತಗೊಳ್ತೀರಾ. given problem ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6 minus 9x minus x square ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 6 ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 minus 9x 9 minus 9 minus x square ಗೆ 2x ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ for strictly increasing f dash of x greater than 0. f dash of x ಏನಂತ ಇದೆ? minus 9 minus 2x is greater than 0. So minus 9 is greater than plus 2x because negative minus 2x ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and then minus 9 divided by 2 is greater than x. x ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ in terms of interval ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x belongs to least value x. ಸೊ ಅದರಿಂದ least value ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ minus infinity ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. highest value ಯಾವುದು? minus 9 divided by 2. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ for strictly decreasing, the condition is f dash of x less than 0. So f dash of x less than 0 ಅಂತಂದ್ರೆ minus 9 minus 2x is less than 0. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? minus 9 is less than 2x. So minus 9 divided by 2 is less than x. Interval form ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x belongs to highest value ಏನಂತ ಇದೆ? x ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. least value ಏನಂತ ಇದೆ? minus 9 by 2 ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ minus 9 divided by 2 ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ವರೆಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ f of x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6th one. Find the interval in which the function f of x is equal to
the function f of x is equal to x cube, 4x cube and then minus 6x square minus 72x plus 30 is first one strictly increasing, second one strictly decreasing. So ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಈ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ f of x is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ f dash of x ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? f dash of x is equal to x cube ಇದೆ. x cube ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 3x square, 3 4s are 12x square minus x square ಗೆ 2x, 2 into 6 ಅಂತಂದ್ರೆ 12x minus what is the derivative of 72 into x? 72 is a constant. The derivative of x with respect to x is 1, so 72 plus 30 ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ. 30 ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ 0 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? f dash of x is equal to 12 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 12 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the remaining value ಇದರ ಆಗಿರುತ್ತೆ x square minus 12 ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು x ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ 72 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 6. 12 6 72. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀತೀರಾ, ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ f dash of x greater than 0 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ now the condition is f dash of x is equal to 0 ಅಂತ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? the condition is f dash of x is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು 12 into x square minus x minus 6 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. that value is equal to 0. it is a quadratic equation. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ -6 ಬರಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ -1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 3 2s are -1 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, -3 + 2. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, x minus 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, x minus 3 is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ once again x minus 3 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? x plus 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ 12 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. instead of x square minus x minus 6, x minus 3 ಮತ್ತೆ x plus 2 is equal to 0 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ x. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
12 is equal to 0. It is not possible. So x minus 3 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. Suppose x minus 3 is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the value of x is equal to 3. And then suppose x plus 2 is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the value of x is equal to minus. The value of x is equal to minus 2. ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. representation of a real line. Next, mark the values of x on the real line. Real line ಮೇಲೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3 ಮತ್ತೆ -2 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ -2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -2 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ -2 ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಸರ್, 5 ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. Next, write the intervals, write the signs. ಸೈನ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. The whole real line is divided into 1, 2, 3. 3 parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. The whole real line is divided into 3 parts. 3 parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೈನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. f of x is strictly increasing on ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ? ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ -2. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ -2 ಅದೊಂದೇನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ 3, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 3, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. f of x is ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ on the interval. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? -2, 3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ಬರೀದ್ರೆ -2, 3. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಬೋ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ? ಸರ್, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ತರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6th one ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7th one, and that 7th problem is appeared in March 2019 for 3 marks.
3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಫೈಂಡ್ ದ intervals in which the function f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ f dash of x is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀರಾ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ f dash of x is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಇವನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. f dash of x is equal to 0 ಆದಾಗ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Find the critical point for the function or stationary point for the function ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ f of x ತಗೊಳ್ತೀರಾ. f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. differentiate with respect to x ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the derivative of f of x is f dash of x is equal to x cube ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 3x square. ಸೊ 3 into 2 becomes 6. 3 2s are 6. 6x square next 6x square minus x square ಗೆ 2x 2 into 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ 6x ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 36 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ x ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 36 ಪ್ಲಸ್ 7 ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ f dash of x is equal to 6 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. 6 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x square minus 6 1s are 6. So x square minus x minus 6 6s are 36. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. f dash of x ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. now the condition is f dash of x is equal to 0. What is f dash of x? 6 into x square minus x minus 6. That value is equal to 0. Already ನಾವು ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. x square minus x minus 6. x square minus x minus 6 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus 3 x plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ 6 into x minus 3 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, x plus 2 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is equal to 0. So here once again ಇಲ್ಲಿ ನೀವು quadratic equation ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. Here 6 never equal to 0. So x minus 3 is equal to 0 implies x is equal to 3. And then x plus 2 is equal to 0 implies x is equal to minus. So x value calculate ಮಾಡಾಗಿದೆ. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. This is minus infinity, this is plus infinity. 3 ಮತ್ತೆ minus 2. Here minus 2 ಬರುತ್ತೆ. Next ಇಲ್ಲಿ plus 3. Write the alternative side. Plus minus plus minus plus. So positive ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದೆಲ್ಲ increasing, negative ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದೆಲ್ಲ decreasing. So ಆದ್ರಿಂದ first a f of x is strictly ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? increasing. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ 2 ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತೊಂದು 3 ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿ
f of x is strictly ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದಿದೆ -2, 3. ಸೊ -2, -3 ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. Find the intervals in which the function f of x is equal to minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1 is first one strictly increasing, next second one strictly decreasing. So compared to the previous 2 problem, what is the difference here? Minus is there in the starting, there is a minus. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, -2x cube minus 9x square minus 12x plus 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡ್ತೀರಾ. f of x ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ f dash of x ಆಗಿರುತ್ತೆ. f dash of x is equal to x cube 3x square 3 2s are 6 minus ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 6x square minus x square ಗೆ 2x 9 2s are 18x minus 12x ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 12. So plus 1 ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 because it is a constant. Next simplify ಮಾಡೋಣ. f dash of x is equal to ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ -6 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. -6 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 6 1s are 6 3s are 3x ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 6 1s are 6 2s. ಸೊ ಈ ತರ ಫರ್ದರ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು the condition is f dash of x is equal to 0. f dash of x ಅಂತಂದ್ರೆ -6 x square plus 3x plus 2 is equal to 0. So quadratic equation ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬರಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 2 1s ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ x square plus 2x plus x plus 2 is equal to 0. ಸೊ x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x plus 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. plus 1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x plus 2 ಸಿಗುತ್ತೆ is equal to 0. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ -6 ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ x plus 2 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. x plus 2 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ x plus 1 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ is equal to 0. ಸೊ x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೀರಾ, -6 never equal to 0. The only possibilities is x plus 2 is equal to 0. If x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus. And also, if x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. So once again, write the real line. This is the minus infinity, this is plus infinity, and then
there are two values -2 and -1. First ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ -2 ಬರುತ್ತೆ because -2 is least value. Next ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ -2, -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ f of x is strictly ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. -∞, -2 ಅದೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ -1, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೈಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನೇ. ಫೈಂಡ್ ದ ninth one. Find the interval in which the function f of x is equal to x cube plus 1 by x cube, comma x not equal to 0 is x cube plus 1 by x cube, x not equal to 0 is first one strictly increasing, second one strictly decreasing. So once again ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಗೋಣ. ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ f of x is equal to ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಇದು x cube plus 1 divided by x cube ಅಂತ ಇದೆ. So differentiate with respect to x. f of x के derivative f dash of x is equal to x cube a 3x square. Next 1 by x cube ಇದು ಈ ತರ ಇದೆ d divided by dx of 1 divided by x power n. The derivative is equal to minus n divided by x to the power of n plus 1. Minus n divided by x to the power of n plus 1. So minus n ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 3 divided by x power
x power n plus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ x to the power of ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ x ಪವರ್ -3 ಆಗುತ್ತೆ, x ಪವರ್ n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ f dash of x is equal to 3x square minus 3 divided by x power 4. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, f dash of x ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we want the value of x. So now the condition is is f dash of x is equal to 0. So f dash of x is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ f dash of x ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is 3x square minus 3 divided by x to the power of 4, that value is equal to 0. Simplify ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is 3x square is equal to 3 divided by x to the power of 4. Here 3 are get cancelled. X to the power of 4 ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ x square x power 4 ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x to the power of 6 is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು 1 ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the value of x is equal to plus or minus 1. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ once again ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು +1 ಮತ್ತೊಂದು -1. +1 ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, -1 ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ once again write the real line. This is -infinity, this is +infinity, and mark the points on the real line. -1 ಮತ್ತೆ +1 ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು -1 ಆಯಿತು, ಸೊ ಇದು +1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀತೀರಾ, ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಫೈನ್. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ -2 ಮತ್ತೆ -1 ಇದೆ, -1.5 ತಗೊಳ್ಳಿ, -1.5 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ -1.5 ನ ಸಿಂಗಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, -1.5 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ f dash of x obviously greater than 0 ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? greater than 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1.5 ಕೊಡ್ತಿರಲ್ವಾ, -1.5 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಸಿಂಗಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ ರೈಟ್. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ f dash of x ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಅದೇ ತರ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಅಂದ್ರೆ f of x ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ 1 ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.